ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਆਪ ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਸ ਚੱਲਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ, ਉਸ ਦੀ ਨਿੱਘੀ ਬਾਣੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੋਈ ਉਹ ਨਿੱਘੀ, ਉਹ ਮਿੱਠੀ, ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਤੇ ਉਹ ਪਿਆਰੀ ਹਵਾ ਜੋ ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਟੁੰਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਸੁਨੇਹਾ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਪਿਆਰ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਲੋਰੀ ਸੁਣਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ, ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਆਸਾਨ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਸ, ਉਸ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਣਾ, ਉਹਦੀ ਦਿੱਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਮਾਨ, ਅਪਮਾਨ, ਇਹ ਸਭ ਉਸ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹਨ ਜੋ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਸ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਉਸ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਇਹ ਆਤਮਾ ਉਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਸ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਹੀ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਪਿਤਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਨਿੱਘੀ ਤੇ ਪਿਆਰੀ ਬਾਣੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ 25 ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਕਥਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ 26ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਪਿਤਾ ਦਾ ਇਹ ਨਿੱਘਾ ਸੁਨੇਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਤ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਜਾਵੇ। ਆਓ ਅੱਜ ਦੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਮੁੱਲ ਗੁਣ ਅਮੁੱਲ ਵਾਪਾਰ, ਅਮੁੱਲ ਵਾਪਾਰੀਐ ਅਮੁੱਲ ਭੰਡਾਰ। ਅਮੁੱਲ ਆਵੈ ਅਮੁੱਲ ਲੈ ਜਾਹੈ, ਅਮੁੱਲ ਪਾਏ ਅਮੁੱਲਾ ਸਮਾਹੈ। ਅਮੁੱਲ ਧਰਮ ਅਮੁੱਲ ਦੀ ਬਾਣ, ਅਮੁੱਲ ਤੁਲ ਅਮੁੱਲ ਪਰਵਾਣ। ਅਮੁੱਲ ਬਖਸ਼ੀਸ ਅਮੁੱਲ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਅਮੁੱਲ ਕਰਮ ਅਮੁੱਲ ਫਰਮਾਨ। ਅਮੁੱਲੋ ਅਮੁੱਲ ਆਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਆਖ ਆਖ ਰਹੇ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਆਖੈ ਵੇਦ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ, ਆਖੈ ਪੜ੍ਹੈ ਕਰੈ ਵਖਿਆਣ। ਆਖੈ ਬਰਮੈ ਆਖੈ ਇੰਦ, ਆਖੈ ਗੋਪੀ ਤੈ ਗੋਵਿੰਦ। ਆਖੈ ਈਸਰ ਆਖੈ ਸਿੱਧ, ਆਖੈ ਕੀਤੇ ਕੀਤੇ ਬੁੱਧ। ਆਖੈ ਦਾਨਵ ਆਖੈ ਦੇਵ, ਆਖੈ ਸੁਰ ਨਰ ਮੁਨ ਜਨ ਸੇਵ। ਕੀਤੇ ਆਖੈ ਆਖਣ ਪਾਹੈ, ਕੀਤੇ ਕਹਿ ਕਹਿ ਉਠ ਉਠ ਜਾਹੈ। ਏਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਆਖ ਨ ਸਕੈ ਕੇਈ ਕੇ। ਜੇ ਵਡ ਪਾਵੈ ਤੇ ਵਡ ਹੋਏ,
नानक जाने सच्चा सोए, जे को आखे बोल बिगाड़, तां लिखिए सिर गवारा गवार। जे को आखे बोल बिगाड़, तां लिखिए सिर गवारा गवार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम पिता अज दी ये पौड़ी गुरु साहिब जी ने साडे जीवन दे विच आउण दा मकसद, असी कौन हाँ, असी की कर रहे हाँ। गुरु साहिब जी का फरमान है, अमुल गुण अमुल वपार। वपार की है ते अजीब किस्म का वपार। ये वपार नहीं, साडे वपार की हन, जिथे कुछ लिया जावे, जिथे कुछ दिता जावे, उसनूं वपार कहते हैं। गुरु साहिब जी का गुरबाणी दे विच फरमान है, तेहटड़ा बाजार। गुरु साहिब ने संसार नूं तेहटड़ा बाजार कहा है। पुराने जमाने दे विच जे किसे दी हट्टी एक दरवाजे वाली हुंदी सी ते उहनूं हट्टी ही कहा जांदा सी। कुछ लोग उस तो वध किसे दी दुकान दे दो दरवाजे होने ਜਾਂ दो काउंटर होने ते लोग क्या करते सन कि फलाने का दुहट्टा चल रहा है। जे उस तो भी वध किसे दुकान दे 3 दरवाजे हों, 3 काउंटर लगे हों ते कहते सन कि उहदा तिहटड़ा है। वो 3 हट्टियां वर्गे जिहड़ी हट्टी है उसनूं तिहटड़ा कहते सन। गुरु साहिब जी कहते हैं, इस संसार भी एक तिहटड़ा बाजार है। रजोगुण, सतोगुण ते तमोगुणी जो हैं, ये 3 तरह के व्यापारी हैं। मात लोग, पाताल लोग, आकाश लोग, ये 3 तरह के खरीददार हैं। जेते जीव तेते बन जा रहे। ऐसा नायक राम हमारा, सगल संसार कियो बन जा रहा। वो कैसा बन जा रहा है, उसका व्यापार की है। जे असी संसारी व्यापार करना होवे, असी कोई चीज देंदे हाँ, कोई चीज लेंदे हाँ, पर वो परिपूर्ण परमात्मा एक ऐसा व्यापारी है जो रास पूंजी है, जिस दे नाल असी व्यापार करना है, वो भी सानू आपदे कोलों दिंदा है कि ए इंसान, ए तू रास पूंजी ले ते जाके व्यापार कर। व्यापार तां कुछ लेण देण नूं ही आखदे हन, पर इत्थे पिता जी ने एक शब्द वरत्या है, अमुल व्यापार। व्यापार संसार दा है, पर वो जो अमुल व्यापार है वो कौन करता है? वो अमुल व्यापार जो है वो परिपूर्ण परमात्मा करता है। पिछली पौड़ी दे विच आया सी, बहुता कर्म लिखिया ना जाए, वड्डा दाता तिल ना थमाए। उस पिता दा, उस परिपूर्ण परमात्मा दा कर्म बहुत वड्डा है, उसनूं असीं लिख नहीं सकते, वो लिखिया नहीं जा सकता। उसका कर्म जो है इतना बड़ा, उसकी बख्शिश, उसकी रहमत, उसकी दया इतनी वड्डी है कि असीं उसनूं लिख नहीं सकते। वड्डा दाता तिल ना थमाए। ते वो परिपूर्ण परमात्मा, वो वड्डा दाता सानू पहाड़ जिन्नियां खुशियां दे के एक तिल जिन्नी भी तमा नहीं रखता कि उथों मैनू कोई वापस आएगा। ये वो व्यापारी है जो अपने कोलों रास पूंजी दे के कहता है कि आ लो बाजार दे विच जाके, संसार दे विच जाके व्यापार करो।
ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰਾਸ ਪੂੰਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਨ, ਇਹ ਜੋ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਅਮੁੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਪਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਰਾਸ ਪੂੰਜੀ ਦੇਣਾ। ਧਰਤੀ परमात्मा ने ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, मरण जीवन को धरती देनी। उस परमात्मा ने जो कुछ बनाया है वो अमुल बनाया है, वो किसी चीज़ की कोई वापसी नहीं पाड़दा। परमात्मा का जो अमोलक आदान प्रदान है, ये सिस्टम एक अजीब तरह का है। उहदे बदले की चीज़ की है। गुरु साहब का फरमान है, परख जो है वपारना की है। कंचन स्यों पाइए नहीं तोल, मन दे राम लिया है मोल। उसने मन साजिया। हुण असी इस ही तुक नूं लै लईए, इस ही बाणी दी तुक नूं लै लईए, मन दे राम लिया है मोल। हुण जे असी इस नूं सिद्धे अर्थां दे विच करिए ते परमात्मा नूं मन दिता ते परमात्मा नूं लै लिया। पर ਇਹ ਬੰਦੇ ਵਪਾਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਤੂੰ ਉਹ ਦੇਵੇਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲਵੇਂ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਮਨ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਹਨ, ਮਨੁੱਖ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, इस कुदरत नूं, इस काया नूं देखता है, उन्हां चीज़ां दे नाल मोहत हुंदा है। परमात्मा देखदा है कि मंडी विच जाके खरीददा की है। क्योंकि जे असीं ये मन लईए कि मन दे के असीं परमात्मा नूं पा लिया है, ये ते मुल हो गया, ये ते मुल पै गया कि उस परमात्मा नूं एक चीज़ दित्ती, दूसरी चीज़ उहदे कोलों वापस ले लई। ये ते जो है ये संसारी व्यापार जो है उहदे अगे उहदे वर्गा ही हो गया। फिर के अगे रखिए गुरबाणी का फरमान है, फिर असी केड़ी चीज़ रखिए जिहदे नाल उहदा दरबार दिस पवे। मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दे क्या लागे मेरा। जदों असी ये तुकां पढ़दे हाँ कि वो सारा कुछ ही उस परिपूर्ण परमात्मा का बनाया होया है, ऐ बंदे तू की दे सकदा, की दे सकता है उस परमात्मा नूं? बन रास पल्ले गुण आखी। ये जीवन ते तेरी तेनू दान दे विच मिलिया है उस परमात्मा तो। उन्हें तेनू जीवन दिता कि ए इंसान ये अमुल जीवन ले जा, अमुल व्यापार कर इसका। असी जो परमात्मा ने सानू जीवन रूपी रास दिती सी, मन रूपी रास दिती सी, असी उसनू बर्बाद कर लिया। इस संसार दे विचों बर्बाद करके असी उस अमुल जीवन नूं, गुरु साहब ते कहंदा कि तू अमुल जीवन तैनूं दिता है, जो तैनूं अमुल चीज़ दिती है, तू मैनूं अमुल चीज़ वापस कर दे ते तू मैनूं पाला। मैं तेरे कोलों कुछ नहीं मंगदा, मैं तेरी कोई चीज़ नहीं मंगदा, मैं तैनूं जो तैनूं दान विच दे रहा हाँ, जे तैनूं अमुल चीज़ दे रहा हाँ, तू ऐसे कर्म कर, ऐसे गुण कर, वो अमुल चीज़ ही मैनू वापस दे दे, ताकि तू मेरे तक पहुँच सके। पिता नू पता है इस बेचारे दे कोल ते कुछ ही नहीं है देण वास्ते, वो सारा कुछ दे के आप ही कूला जाता है कि तू मैनू पाला, जो तेनू दिता तू उही मैनू दे दे ते उहदे नाल ही तू मैनू पाला। ऐसा व्यापारी है वो परम पिता। अमुल गुण, अमुल व्यापार, उहदे गुण भी अमुल हन, उहदा व्यापार भी अमुल है। वो परम पिता दा कवन तराजी कवन तुला, तेरा कवन सराह बुलावा, कवन गुरु पै देखिया लेवा, कह पै मुल करावा। मेरे लाल जियो तेरा अंत ना जाना, तू जल थल मैयल भरपुर लीना, तू आपे सर्ब समाना। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਉਹ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਉਸ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਗੁਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵਪਾਰ ਹੈ ਉਹ ਅਮੁੱਲ ਹੈ। ਅਮੁੱਲ ਜੀਵਨ, ਮਨ, ਤਨ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੀ ਰਾਸ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰ ਦੇ, ਉਹ ਰਾਸ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਾ ਲਾ। ਇਹ ਹੈ ਉਸ ਪਿਤਾ ਦਾ ਵਪਾਰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਕੋਟ ਮਦੈ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਸੇਵਕ, ਹੋਰ ਸਗਲੇ ਬਿਵਹਾਰੀ। ਕੋਈ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇਸ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੀ ਐਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਹਨ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਗਲਾ ਵਿਵਹਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਖਿਆ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਤਨ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਮਨ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾ ਲਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਘੇਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਪਾਰ ਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜੋ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਮਾ ਹੈ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਚਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਫੁੱਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਮਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਚ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕੰਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼, ਜੋ ਅਮੁੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਹੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਿਆ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਾਚ ਕਹੂੰ ਸੁਨ ਲੇ ਸਭੈ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਆ ਤਿਨ ਹੀ ਪਰਪਰਾਇਆ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹੋਵੇ ਪਿਆਰ ਉੱਥੇ ਕਰੀਏ ਨਾ ਵਪਾਰ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਨਾ ਕਰ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸੋਚ ਕਿ ਤੂੰ ਉਸ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੂੰ ਉਸ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਤੁਝਕੋ ਸੌਂਪਤੇ ਕਿਆ ਲਾਗੇ ਮੇਰਾ, ਤਨ ਮਨ ਤੇਰਾ, ਧਨ ਵੀ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਠਾਕਰ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰਾ, ਤੇਰਾ ਤੁਝਕੋ ਸੌਂਪਤੇ ਕਿਆ ਲਾਗੇ ਮੇਰਾ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਮੁੱਲ ਗੁਣ, ਅਮੁੱਲ ਵਪਾਰ। ਉਸ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅਮੁੱਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਮੁੱਲ ਵਪਾਰੀਏ ਅਮੁੱਲ ਭੰਡਾਰ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋ ਲੋਕ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਅਮੁੱਲ ਹਨ। ਜੋ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਜੋ ਉਸ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੇ ਨਿੱਘੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਮਾਣਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਸਲੀ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਮੁੱਲ ਹਨ ਉਹ ਵਪਾਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਗੁਣ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਉਹ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜੋ ਉਸ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਉਸ ਪਿਤਾ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਪੂਜਣਯੋਗ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਨਾਮ ਜਪ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਗੁਣ ਹਨ ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਤਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿਤਾ। ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਮੁੱਲ ਭੰਡਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਭੰਡਾਰ ਹਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਮੁੱਲ ਹਨ।
ਉਹ ਭੰਡਾਰ ਕਦੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਰੀਫਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਅਮੁੱਲ ਹਨ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਮੁੱਲ ਭੰਡਾਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਸ ਪੂੰਜੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਿਤਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਛੱਡ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਰ ਭਰਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਪੂੰਜੀ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਪਿਤਾ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਿਤਾ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਹਨ, ਜੋ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਾਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਜਪਾਂਗੇ ਓਨਾ ਹੀ ਵਧੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਉਂ ਆਏ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵੰਡ ਸਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜੋ ਦਾਤ ਹੈ ਉਹ ਵੰਡਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਉਹ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਵੰਡਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਮ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਨਾਮ ਜਪੋਗੇ ਉਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿੰਨੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਵੰਡਾਂਗੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਜਾਣੇ ਕਿਹੜੀ ਤੁਕ, ਨਾ ਜਾਣੇ ਕਿਹੜੀ ਪੰਕਤੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਘਰ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਾਗਰ ਬਣਾ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਵੰਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਣ, ਕੋਈ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਗੁਣ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੰਡਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਅਮੁੱਲ ਵਪਾਰੀਏ ਅਮੁੱਲ ਭੰਡਾਰ, ਉਸ ਪਿਤਾ ਦਾ ਜੋ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਮੁੱਲ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ? ਬਿਰਥਾ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਤਨ ਅੰਧ, ਮੁਖ ਆਵੈ ਤਾਂ ਕੇ ਦੁਰਗੰਧ, ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਦਿਨ ਰੈਣ ਬਿਰਥਾ ਬਿਹਾਏ, ਮੇਘ ਬਿਨਾ ਜੋ ਖੇਤੀ ਜਾਏ। ਮਿਥਿਆ ਤਨ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਪਕਾਰਾ, ਮਿਥਿਆ ਬਾਸ ਲੇਤ ਬੇਕਾਰਾ, ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਮਿਥਿਆ ਸਭ ਪੈ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਮਿਥਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬਿਰਥਾ ਹੈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਭ ਬਿਰਥਾ ਹੈ। ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਬੀਬੀਆਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਚੌਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣ, ਉਹ ਸਵਾਦ ਹੋਏ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਮੋਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬੰਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰੰਗ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਰੰਗ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ? ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਗਏ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਫੁੱਲ ਦੀ ਖਸ਼ਮਤਾ ਆ ਜਾਏਗੀ ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੁਗੰਧੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਣੀ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਫੁੱਲ ਦੀ ਭਾਂਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਉਹ ਪਿਆਰ ਦੀ ਮਹਿਕ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਆਵੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਉਹ ਹੀ ਵਪਾਰ ਕਰ। ਅਮੁੱਲ ਆਵੈ ਅਮੁੱਲ ਲਹਿ ਜਾਏ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸੇਧ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਅਮੁੱਲ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਹਨ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਰੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਦੋ ਆਲਮ ਗਸ਼ਤ ਰੰਗੀ ਅਸਤ ਫੈਲਸ, ਤੂੰ ਸ਼ਾਹਮ ਜਾਮਾ ਰੰਗੀ ਦਰਗੁਲ ਕਰ। ਐ ਪਿਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜੋ ਰੰਗੀਨ ਜਾਮਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਦਾ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਦੋ ਆਲਮ ਰੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਰੂਹ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਪਿਤਾ ਦਾ ਰੰਗ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਜਾਣਾ ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਰੰਗ, ਉਹ ਜੋ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਪਿਆਰਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚੜ੍ਹੇ। ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਅਮੋਲਕ ਹੈ। ਅਮੁੱਲ ਆਵੇ ਅਮੁੱਲ ਲੈ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਡਾਕੂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜੋ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਸੰਤ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜੋ ਹੈ, ਫਰਕ ਹੈ। ਸੰਤ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਸਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੁਛ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਡਾਕੂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਲੁੱਟਣਾ। ਔਰ ਡਾਕੂ ਔਰ ਜੋ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਨਾਮ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤੁੱਛ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਿਤਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਮੁੱਲ ਆਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਵੀ ਅਮੁੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਅਮੁੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਸੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੁੱਲ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਦੇ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਅਮੁੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਛੱਡ ਗਏ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੀ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਐਸਾ ਵਸਾ ਗਏ, ਉਹ ਸਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਵੀ ਅਮੁੱਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਅਮੁੱਲ ਹੈ। ਅਮੁੱਲ ਪਾਏ ਅਮੁੱਲਾ ਸਮਾਏ। ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਅਮੁੱਲ ਹੈ। ਉਸ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਪਿਤਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਵੇ, ਦਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਾ ਜਾਈਏ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅਮੁੱਲ ਹੈ। ਅਮੁੱਲ ਪਾਏ ਅਮੁੱਲਾ ਸਮਾਏ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਾ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਣਾ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅਮੁੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ। ਐ ਬੰਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਤੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰੋੜਾਪਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਛ ਤੈਨੂੰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਨਰੂਆ ਸਰੀਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਪੁੱਛ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ 10 ਖਰਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਜੋ ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, 10 ਖਰਬ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਿਤਾ ਨੂੰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਦੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਂਗਲ ਫੜੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਗਰੀਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਪ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਂਗਲੀ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਬਾਪ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣ ਦੇਵੇਗਾ? ਉਹ ਤੇ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਵਾਂ, ਬੱਚਾ ਜੋ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਦੇਵਾਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੱਚਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਬਾਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਿਦਕ ਤੇ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਤਾ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਬਰ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਉਨੀ ਵੇਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕਿਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਹੀ ਆਉਣੀ ਹੋਵੇ, 5 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਆਉਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਅ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 5 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਪਰਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਕੁਛ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ
जो है उस पिता दे नाल मिलना। अमुल पाए अमुला समाए, उसनूं पा जाना ये भी अमुल है। उस दे विच समा जाना, उसनूं पा के ये भी अमुल है, इसकी कोई कीमत नहीं पाई जा सकती। अमुल धर्म, अमुल दीवान। गुरु साहिब दा धर्म, फैसला, नियमावली, सिद्धांत, उहदा संविधान, वो जिस अदालत दे विच बनदा है वो कानून, वो किते होर तोड़िया नहीं जा सकता। वो जो पिता दा सिद्धांत है, वो जो लागू करता है, वो अमुल है। अमुल धर्म है उसका, अमुल संविधान है। और जिस जगह ते बैठ के फैसले हुंदे हन, अदालत उसनूं असीं की कहंदे हां, दीवान। वो जिहड़ा दीवान है उस परिपूर्ण परमात्मा की जो अदालत है, वो भी अमुल है। दुनिया दे विच जो फैसले हन खरीदे जाते हन, पर वो परिपूर्ण परमात्मा जो है उत्थे कदे बेइंसाफी नहीं हुंदी। वो परम पिता दे जो इंसाफ हन, वो हर एक नूं इंसाफ दिंदा है। कोई इंसाफ नूं बेइंसाफी नहीं बना सकता और कोई बेइंसाफी नूं इंसाफ नहीं बना सकता। दुनिया दे विच बहुत लोग हाल पारिया करते हैं, साडे कोल कीमत नहीं सी खरीदण दी, इस करके साडा जिहड़ा फैसला है साडे खिलाफ हो गया। पर ए बंदे याद रख, सच्चे ही सच निबड़े। वो पिता दी जो सच्ची अदालत है, उत्थे केवल सच है। उत्थे किसी दी कोई फरमाइश तो किसी अपने जोर दे नाल, किसी अपने दौलत दे जोर नाल, किसी भी अपनी शक्ति नूं यूज करके तू उस परमात्मा दे दरबार दे विच इंसाफ लैण तो नहीं रह सकदा। वो इंसाफ जो करता है, उहदा इंसाफ जो है अटल है, सच है। सच्चे ही सच निबड़े, चुन वख कढे जजमालिया। ना नानक जीओ पाए कै, लिख नामे धर्म बहालिया। उस पिता का जो धर्म है, उस पिता का जो संविधान है, वो अमुल है। और उसका जो दीवान है वो भी अमुल है। उस दीवान दे विच जो फैसले हुंदे हन वो अटल ते सच दे हुंदे हन। अमुल तुल अमुल परवान। हुण तुल दा मतलब हुंदा है तकड़ी, परवान का मतलब हुंदा है वट्टा, जिहड़ा तकड़ी दे विच पा के उहदे नाल चीज़ तोली जाती है। अमुल तुल, उस पिता की जो तकड़ी है वो अमुल है। पुराने जमाने दे विच की हुंदा सी कि सराफां दे कोल तकड़ियां हुंदियां सी ते उहनूं अपनी मुट्ठी दे विच फड़दे सन, ते वो मुट्ठी च फड़ के वो तकड़ी दे नाल तोलदे सन। हुण असीं कई वारी शहरां दे विच लिखिया पढ़दे हां धर्म कंडा। हुण वो कंडा जिहड़ा वो ते कोई लोहे का ट्रक होवे, कोई लक्कड़ का ट्रक होवे, किसी तरह का समान होवे, उन्होंने तोलदा ही है ना। पर उहदे नाल धर्म कंडा क्यों रखिया गया? गुरु साहब कहते हैं धर्म कंडा किहड़ा हुंदा है। हुण उहदी शीशे दे विच तुहानूं वेट का पता लग जाता है कि इहदा इन्ना वेट है। जिस तकड़ी दे उत्ते जिहड़ी किसी इंसान की मुट्ठी च ना होवे, जिहड़ी किसी इंसान की किसी तरह की भी सोच उस तकड़ी दे उत्ते ना पैंदी होवे, उही धर्म हो सकता है। जिथे तक इंसान दे तोलन का सुभाव है, जिथे तक इंसान की दृष्टि पैंदी है, किसी भी चीज़ के उत्ते धर्म नहीं हो सकता। उहदे विच अपनी राय हुंदी है, इस करके उहनूं धर्म कंडा कहंदे हन कि वो सामने दिसदा है, उहदे ते किसी इंसान की सोच, किसी इंसान का दबाव नहीं है। वो जो पिता की तकड़ी है, अमुल तुल अमुल परवान, वो जिहड़ा गुरु साहब का फरमान है, एक ना आटा अगला एक ना ही लूण, अगे गए संजाब सन चोटां खासी कौन। पत परवाना पिछे पाइए तो नानक तुलिया जापे। जी असीं वो परवाना पाउने हैं, सच का परवाना पाउने हैं, तां ही गुरु नानक साहब कहते कि उहदी जिहड़ी तकड़ी है उहदे विच ही वो सच का परवाना, वो सच का वट्टा पैंदा है। जिहड़ी उहदी तकड़ी है वो अमुल है, उहदी तुला अमुल है, और जो उहदे विच वट्टा पाया जाता है वो भी अमुल है, जिहदे विच किसी तरह की भी कोई हेरा फेरी नहीं हुंदी। उस पिता की जो तुला है वो बिल्कुल ही सच है।
अमुल बख्शीश, अमुल निशान। उस पिता की जो रहमत है, उहदी जो बख्शिश है, उहदी जो दया है, वो अमुल है। अमुल बख्शीश, अमुल निशान। उहदी बख्शिश, उहदी दया, उहदी रहमत अमुल क्यों है? वो पिता जदों भी किसी नूं कुछ बख्शदा है, वो किसी गुण के बदले बख्शदा है कि इस इंसान दे विच आ गुण सी, इहदे करके इहदे उत्ते ये रहमत हुई है। अमुल निशान। पिता जो है वो बख्शिश करके, निशान का मतलब हुंदा है मोहर, निशानी। वो अपनी जो निशानी लाउंदा है वो अमुल निशानी हुंदी है। वो दस दिंदा है कि उहदी जो बख्शिश है, उहदी बख्शिश के द्वारा ही सब कुछ हो सकता है। इंसान दे अपने हथ वस नहीं है। उहदी जो बख्शिश, उहदी जो रहमत है, वो गुणां दा करके ही हुंदी है। और वो जो उहदी रहमत है, उहदे उत्ते वो फिर सच दी मोहर लाउंदा है। अमुल बख्शीश, अमुल निशान। खुले हट हुआ व्यापार, जो दिसै सो चलनहार। उस पिता का जो हट है, उस पिता का जो व्यापार है, वो सच्चा है। उस सच्चे व्यापार दे विच धर्म दलाल भाई निशान। उहदे विच की है, जिहड़ा सच है, जिहड़ा धर्म है, उहदी निशानी लगती है। अमुल बख्शीश, अमुल निशान। वो जो पिता रहमतां करता है, उन्हां रहमतां दे बदले वो दसदा है कि इस गुण का करके असीं कह दिंदे हां कि फलाने दे इस गुण का करके उन्होंने आ चीज़ मिली है। वो गुण कौन दिंदा है? वो गुण दिंदा है परमात्मा। असीं कुदरत के नज़ारिਆਂ ਨੂੰ देखते हाँ। ये कुदरत के नज़ारे देख के असीं की करते हाँ? सानू कोई पिपल का दरख्त लभ गया, असीं उहदे अगे ही मौलियां धागे बन्नण लग जाते हाँ। गुरु साहिब ने जो एक कुदरत दिती सी, क्योंकि कुदरत प्रतीक है उस परमात्मा का कि वो परमात्मा है। साडा जिहड़ा गुरसिख दा सच्चा कर्म है, गुरसिख दा सच्चा कर्म यही है कि वो उस कुदरत नूं देख के, उस कुदरत दे नज़ारिਆਂ नूं देख के ये देखे कि ये बनाया किन्ने है। जिस तरह बाबा जी उन्होंने भी दस्सिया सी, फुल्लां दे विच रस किन्ने भरिया है। ये छोटे छोटे पत्ते, ये छोटे छोटे फुल, एक फुल नूं लै लो किन्नियां पत्तियां दी बरीकियां उहदे विच लाइयां हुंदियां हन। ये खून दा रंग लाल क्यों है? इसनूं परमात्मा ने चलदा रखा। किसने चलदा रखिया? उहदे मगर कोई है। ये चीज़ां, ये कुदरत इस गल का प्रतीक है कि साडे सिर दे उत्ते कोई खसम है जो सानू चला रहा है। सानू सिर्फ इसे करके ही परमात्मा ने कुदरत दे रंग, कुदरत दे नज़ारे दिते कि ए इंसान तेरे कोल वो अख नहीं है कि तू मैनू देख सकें, पर इन्हां कुदरत दे नज़ारिਆਂ नू देख के तू अंदाज़ा लगा सकता है कि जी उस दे नज़ारे, उसकी बनतर, उसकी कड़त इन्नी सुंदर हो सकती है तो परमात्मा कितना सुंदर हो सकता है। एक कोई बहुत ही ज्ञानी आदमी सी, उसनू बहुत ही ज़्यादा बोलना, वो अपने आप को हमेशा सच साबित करता सी। किसी संत महापुरुष दे कोल चले गया, उत्थे जाके उन्होंने संत महापुरुष नू कहन लगा परमात्मा नहीं है। 1 घंटा 1.5 घंटा उस बंदे ने लाया परमात्मा की परिभाषा देने लई कि रब नहीं। उस संत कहता हाँ, जिन्नियां तू दलीलां दित्तियां हन, जो कुछ तू कीता, तू 1.5 घंटा लाया, मैनू तू ये यकीन दवा दिता कि रब नहीं है। फिर वो इंसान कहन लगा संत जी हुण तुसीं कोई परिभाषा दिओ कि रब है। उस संत कहंदे तुसीं घंटा 1.5 घंटा लाओ। संत जी महापुरुष कहंदे साडे कोई इन्ना टाइम कित्थे आ। वो उठे, उन्होंने उस गलवकड़ी च लिया, कहते देख तू किन्ना सियाणा है, तैनू किन्नी मत है, तू किन्ना दलीलवान है, तू किन्नियां दलीलां दिंदा है। पर मैं ये सोचदा हाँ जिसने तैनू बनाया वो किन्ना सियाणा होवेगा। मैनू तेरी होंद तो पता लग गया कि तैनू बनाउण वाला कोई है, इसलिए मैं कह सकता हाँ कि परमात्मा है। उन्हें तैनू पैदा किया, उन्हें ही तेरे विच ये चीज़ां भरियां हन। लेकिन सानू असीं
इस संसार दे विच इन्ना खो गए हाँ, इन्ना गुआच गए हाँ, सानू साडी असलीयत दा ही पता नहीं। गुरु नानक साहब मरदाना जी जा रहे सन, एक गंदगी दा नाला आया, गुरु साहब ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਸੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕੀੜਾ ਫੇਰ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 5-7 ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਦੇਖੀ। ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਦਬੂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵਰਗੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਉਤਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਉਸੇ ਹੀ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸਮਝ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਿੱਗਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਵੀ ਹਾਲਤ ਐਸੀ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੀੜੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪਿਤਾ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਬਾਹਰ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਹੀ ਨਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਉਹ ਮਨ ਤੇ ਜੋ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀਆਂ ਰੰਗ ਰਲੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਦੂਸਰਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹਰ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਜਾਣੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜਨਮ ਲਏ ਹੋਣਗੇ, ਹਰ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਵੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਰੰਗ ਰਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਹੈ ਪਿਤਾ, ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਕਣੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਹਿ ਤੱਕ ਵਸਾ ਦੇ। ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਸ ਖਾਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦੇਖੀਏ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਵਸੇ। ਅਸੀਂ ਵਸੀਏ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਵਸੇ। ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਸਾਹ ਨਾਲ ਯਾਦ ਆਵੇਂ, ਸਾਡੇ ਹਰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਤਾਂਘ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੇਰਾ ਉਹ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਰਗੀ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇਰੇ ਉਸ ਸਹੀ, ਸੱਚੇ ਤੇ ਅਸਲੀ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਸਕੀਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅਮੁੱਲ ਬਖਸ਼ੀਸ਼, ਅਮੁੱਲ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਅਮੁੱਲ ਕਰਮ, ਅਮੁੱਲ ਫਰਮਾਨ। ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕਰਮ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅਮੁੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਰਮ ਅਮੁੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਕਰਮ ਹੈ ਉਸ ਪਿਤਾ ਦੇ ਭਾਣੇ ਅੰਦਰ, ਉਸ ਪਿਤਾ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅਮੁੱਲ ਫਰਮਾਨ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪਿਤਾ ਦਾ ਉਹ ਫਰਮਾਨ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਰਮ ਦਾ। ਉਹ ਕਰਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅਮੁੱਲ ਕਰਮ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਮੁੱਲ ਫਰਮਾਨ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਦਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਘਟਾ ਬਰਸੇਗੀ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਵੇਗਾ, ਪਰ ਕਦੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਵਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕਰਮ ਜੋ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਮੁੱਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜੋ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਮੁੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਰੋਗ ਕੰਚਨ ਦੇਹੀ, ਲਿਵ ਲਾਵੋ ਤਿਸ ਰਾਮ ਸਨੇਹੀ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ, ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰੋ ਸਦਾ ਅਨੂਪ। ਉਸ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਈਏ, ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ ਉਸ ਪਿਤਾ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੋਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਔਗਣ ਦੇਖਣ ਤੱਕ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਈਏ, ਕਦੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਗੁਣ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਗੁਣ ਦੇਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਔਗਣ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਐਸੀ ਕਲਾ ਹੈ,
ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਐਸੀ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਤੋ ਪੈਰ ਦਿਲ ਜੋ ਹੈ ਖੁਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਜੋਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਔਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖੀਏ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੁਣ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸੰਸਾਰ, ਜੋ ਜੀਵ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕੋਈ, ਉਸ ਪਿਤਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕੋਈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬਣਤਰ ਹੈ ਔਰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬਣਤਰ ਕਦੇ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹਾਂ, ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਮਾੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਡਾਕੂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਧੂ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੇ ਹੈ। ਚੱਲਣਾ ਅਸੀਂ ਹੈ, ਰਹਿਮਤ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਚੱਲਣ ਦਾ ਕਦਮ ਪਿਤਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਿਤਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਿ ਐ ਪਿਤਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਲ ਬਣਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪ ਸਕਾਂ, ਮੈਂ ਜੋ ਤੇਰਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਾਂ। ਉਹ ਆਨੰਦ ਜਿਸ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਪਿਆਰ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਦਿਸੇ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਾਂ ਹਰ ਚਿਹਰਾ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਲਾਲੀ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਇਆ ਹੈ। ਦੇਖ ਕੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜੋ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕੁਰਬਾਨੀ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦੇਣਾ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ। ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਆ ਜਾਏ, ਆਸ ਕਰਨੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਔਰ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਓ ਦਾਨ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਤੇ ਫੁੱਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫੁੱਲ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰੁੱਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੀ ਰੁੱਤ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਉਹ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇਸੇ ਲਈ ਮਹਾਤਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਉਹ ਅਮੁੱਲ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਪਿਛਲੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੇਖਾ ਨਾ ਕਰੀਏ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ, ਅਲੇਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਛੁੱਟੀਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਲੇਖਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਿਤਾ ਆ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗਲਤ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਲੇਖਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਹੋਣੀ। ਇਸ ਲਈ ਲੇਖਾ ਛੋੜ ਅਲੇਖਾ ਛੁੱਟੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੇਖਾ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਮੰਗੀਏ, ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਮੰਗੀਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਸ ਪਿਤਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਇਸ ਮਸਤਕ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਰਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਆਪ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਰਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਮ ਕਰਿਓ, ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਕਿ ਉਹ ਪਿਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਜੋ ਸਰਬੱਤ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਰਬੱਤ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਿਰਫ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ, ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਮਨ ਤੋਂ, ਐ ਪਿਤਾ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ। ਉਸ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਆਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਮੰਗਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਸ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬੇਟਾ ਜਾਂ ਬੇਟੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਧੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਦੇ ਦਈਏ, ਜੋ ਇਹ ਮੰਗਦਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ
ਉਹ ਪਿਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਰਬੱਤ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਪਿਤਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਜੋ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੱਧ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਉਹ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਐ ਪਿਤਾ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕਰਨਾ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਪਤਾ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਮੂਰਖ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਪਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਐਡਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਦੂਸਰੇ ਪਲ ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਦ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿੱਪੀ ਜਿੰਨੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਖ, ਐ ਪਿਤਾ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਛ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਗਲਤ ਬੋਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬਹੁਤ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਆਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਆਪ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ। ਗੁਰੂ ਇਸ ਨਿਗੁਰੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੇ, ਇਸ ਮਤਹੀਣ ਨੂੰ ਮਤ ਬਖਸ਼ੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਾਂ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਮਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਝੁਕਿਆ ਰਵੇ, ਇਸ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਆਣਪ ਬਖਸ਼, ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਤੱਕ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਹ ਆਪ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਉਸ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸ ਜੀਵ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਫੀ, ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਮੇਰੇ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਸ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਸਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰਨਾ। ਇਤਨੀਆਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਜੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।